ఈ పరిశుద్ధ ఆరాధన ప్రారంభించుకుంటూ గాను అందరము కలిసి ప్రారంభ కీర్తన పాడుకుందాము. सर्वशक्त प्रभो प्रातःकाल स्तुति नीके చెల్లింతుము. శుద్ధి 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 కృపగల దేవా ముగ్గురయుండు దైవత్రేకుడా. శుద్ధి 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 అని పరమాందు పరవాసు లేలా నిన్నే శ్లాఘింతురు. సేరాపుల్ కొరుబులు సాష్టాంగ నిత్యుడవైనా నిన్ను తెంతురు. శుద్ధి 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 తేజరిల్లు దేవా పాపి కన్ను చూడలేని మేఘవాసివి. అద్వితీయ ప్రభో నీవు మాత్రమేను కరుణ శక్తి
ప్రేమారూపివి శుద్ధి 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 సర్వశక్త ప్రభు సృష్టి జాల మంతాని కీర్తిన్ వాడును శుద్ధి 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 కృపగల దేవా ముగురయుండు దైవత్రేకుడా. Good morning, dear parishioners. We extend to you all a very warm welcome to this morning online worship service. I trust and hope that you all are keeping well and good health through the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. These past few months have been very chaotic and painful for all of us, and more so for the several of our members and worshippers who have lost their loved ones. On behalf of our presbyters, the parish committee, and myself, I offer my sincere and heartfelt condolences to them. We eagerly wait the opportunity to attend the church services in person. Given the current reduction in cases, we hope that our government will allow us to resume the services soon. Recently, our bishop, the Right Reverend Dr. T. George Cornelius, effected the transfers of some of our presbyters and deacons in our diocese. Among them, the Reverend Ranjit has been transferred and posted to Christ Church, Elur. Deacon K. Ronald has been transferred to St. Paul's Basilica, Vijayawada. And the Reverend K. Pratap, who worked at St. Mark's Church, Anantagiri, to a church in West Godavari district. I thank them for their services to our parish during their time here, especially thanking Deacon K. Ronald for his admirable work during the peak of second wave, where he bravely conducted the funerals of all our dear ones who had passed away during that time. We pray that God will bless their ministries of Reverend Ranjit, Deacon Ronald, and Reverend Pratap. In replacement to them, our bishop has appointed the following to serve in our parish. Replacing Reverend G. Ranjit is Reverend T. Samuel, who is no stranger to us. He began his ministry in the Krishna Godavari diocese as a commissioned Bodhakudu in the year 2014. And in the next year, he was posted as a deacon in our parish. The same year, he was ordained as presbyter. Later in 2018, he was transferred to CSI Christ Church, Elur. During his earlier tenure here, we had an opportunity to participate in his holy matrimony in 2018. Reverend Samuel and his wife, Mrs. Willie Jones Talari, are blessed with a son, Talari Joshua Williams. We welcome Reverend Samuel and his family back to St. John's Parish. Thank you, Aigaru. Replacing Deacon K. Ronald is Reverend T. Joseph Dawson, who hails from a family of priests. His father, the Reverend T. Subakar, served in our diocese for over 30 years, having been the presbyter in the LMM Church as well. Reverend Joseph worked for a while in a secular job and later responded to God's call to serve him as a priest. He was ordained as a deacon in 2016 and later completed his post-graduation in theology in United Theological College, Bangalore. He is married to Mrs. Jasmine Sujata, and they were blessed with a daughter, Chelsea Sharon, who completed +2 recently, and his son, Calvin Samuel, who is in +2 currently. We welcome Reverend Joseph and his family to our parish. Welcome, Aigaru. Replacing Reverend K. Pratap at St. Mark's Church, Anantagiri,
He is Deacon Tej Praveen, a young priest who has completed his Master in Theology in Logos College, Kerala. He was earlier at Nandipalli Pastorate in West Godavari district and has assumed his role as presbyter in St. Mark's, Anantagiri. Deacon Tej Praveen was married last year and the couple is expecting their first child next month. On behalf of our parish, I welcome all of you and pray that our Lord will use you all mightily in your respective ministries here in our parish. May I now request our presbyter in charge, Reverend John Augustine, to say a word of prayer to our outgoing padris and the incoming padris and their families and their ministries in our parish. Stay safe and stay blessed. Thank you. Let us look to the Lord in prayer. Our most loving Heavenly Father, we thank you and praise the Lord for your goodness, your grace, and loving kindness that you are showering upon all of us, and especially upon thy chosen servants. We thank you, Lord, for Reverend Ranjit and Deacon Ronald, who has served in this parish for a couple of years. We thank you, Lord, for their services and their commitment unto you and your church. Heavenly Father, we thank you for their life, and we thank you, Lord, for their ministry. Continue to bless them, O Father, anoint them, empower them with your Holy Spirit, that they may continue to serve you, Lord, faithfully in the given respective parishes for themselves. We also pray for the incoming presbyters, Reverend Samuel, and also Reverend Joseph Dawson. Heavenly Father, we thank you, Lord, for thy servants who have responded to your call and came into your holy ministry. And especially we thank you, Lord, for their presence in our church, O Father. Even as they start their, Lord, services in this parish, we seek your divine anointing upon them, O Father. Anoint them with the mighty power of your Holy Spirit, with the gifts of your Holy Spirit, with the fruit of your Spirit, that they may continue to love you and serve you and your people in this church for the glory of your holy name. Enable them, O Father, to faithfully carry on the responsibilities that are laid upon them. Bless them and their families, O Father, even as they minister in this church. We thank you once again, Lord, for these thy dear servants who have gone out from this parish and also who have come into this parish to serve you. We commit them all into your mighty hands for your blessings and for your guidance and for your protection. In Jesus' name we do pray. Amen. దేవుని ఆరాధించుదము. దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలెను. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని యందు మనం ఉత్సహించి సంతోషించెదము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మా పెదవులు తెరవము, అప్పుడు మా నోరు నీ స్తుతిని ప్రచురపరచును. తండ్రికి నీ కుమారునికి నీ పరిశుద్ధ ఆత్మకును మహిమ కలుగును గాక. ఆది ఇందును ఎప్పుడును ఎల్లప్పుడు ఉండునట్లు యుగయుగములకును కలుగును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. తండ్రి అయిన దేవా, నీ శక్తి వలన జ్ఞానం వలన సమస్తమును సృష్టించినందుకును, నీ కుమారుని మా రక్షకుని ఇచ్చుటలో లోకమునెంతో ప్రేమించిన అవను రుజువుపరిచినందుకును నిన్ను స్తుతించుచున్నాము. కుమారుడు అయిన దేవా, మా అపరాధం నిమిత్తము అప్పగింపబడిన నీవు తిరిగి లేచుడు వల్ల మమ్మల్ని ఇంతమంతులుగా చేయుటకు పాపము తప్ప అన్ని విషయములలో మా వలె చేయబడినందుకై నేను స్తుతించుచున్నాము.
పరిశుద్ధ ఆత్మడున్న దేవా సత్యమంతటిలోనికి నడిపించి మా హృదయంలో దేవుని ప్రేమను కృపణించినందుకు ఆయనను స్తుతించుచున్నాము. తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధ ఆత్మడున్న దేవా యుగ యుగములకు నీకే సమస్త స్తుతి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. నేను లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి, తండ్రి, నేను పరలోకమును విరోధముగాను నీ ఎదుట నువ్వు పాపము చేసితిని, ఇక మీదట నీ కుమారుడు అనిపించుకోవడానికి యోగ్యుడను కాను. మనము పాపం లేని వారమని చెప్పుకొని నెడలా మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకుందాము, మరియు మన సత్యం ఉండదు. మన పాపములను మనం ఒప్పుకుని నెడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. కాబట్టి మనము మోకరించి మౌనంగా నుండి మనల్ని మనము పరీక్షించుకుందాము. సర్వశక్తి గల దేవుని ఎదుట మన పాపములను వినయముతో ఒప్పుకుందుము. సర్వశక్తియు మిక్కిలి కనికరం గల తండ్రి, తప్పిపోయిన గొర్రెవలే మేము నీ మార్గంలో తప్పి తిరిగితిమి. మా హృదయముల ఆలోచనలను ఆశలను మిక్కిలి అనుసరించితిమి. నీ పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞలను మీరితిమి. మేము చేయవలసినవి చేయక చేయరానివి చేస్తుమి. మాలో క్షమమేమీ లేదు. ఆయనను మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు ద్వారా నీవు మనుషులు తెలియజేసిన వాగ్దానం ప్రకారము, ఓ ప్రభువా, పాప పీడితులమైన మమ్మల్ని కరుణింపుము. ఓ దేవా, తమ తప్పిదనుపుకుని వారిని ఖాయము, పశ్చాత్తాపడు వారిని తిరిగి చేర్చుకునుము. మరియు మికిలి కనికరముల తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగులాగున మేమిక భక్తి నీతి సుబుద్ధులతో జీవించలాగున ఆయన నిమిత్తము దయచేయము. ఆమేన్. సర్వశక్తియు కనికరముల దేవుడు మన సమస్త పాపములు క్షమించి వాని నుండి మనం విడుదల చేసి మన నడతను దిద్దుకుని తగిన సమయం దయచేసి పరిశుద్ధ ఆత్మిక కృపయు ఆదరణ మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. ప్రభువుని స్తుతించుడి. ప్రభువు నామము స్తుతింపబడును గాక. తండ్రికి నీ కుమారునికి నీ పరిశుద్ధ ఆత్మకును మహిమ కలుగును గాక. ఆది ఎందును ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ ఉండునట్లు యుగములకును కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇప్పుడు మొదటి పాఠము చదవబడును. ఈ దినమునకే ఏర్పాటు చేయబడిన మొదటి పాఠము తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుండి 13 వచనములు. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 13 వచనములు. నా కుమారుడా, క్రీస్తు యేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము. నీవు అనేక సాక్షుల ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకు సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపుము. క్రీస్తు యేసునొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమ అనుభవించుము. సైనికుడెవడను యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు తన్ను దండులో చేర్చుకున్న వాణ్ణి సంతోషపెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకొనడు. మరియు జట్టి అయిన వాడు పోరాడినప్పుడు నియమ ప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములో పాలు పుచ్చుకొనవలసిన వాడు. నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకొనుము. అన్ని విషయములందు ప్రభువు నీకు వివేకమును అనుగ్రహించును. నా సువార్త ప్రకారము దావీదు సంతానంలో పుట్టి మృతుల్లో నుండి లేచిన యేసుక్రీస్తును జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. నేను నేరస్తుడనై ఉన్నట్టు ఆ సువార్త విషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను. అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు. అందుచేత ఏర్పరచబడిన వారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొంచున్నాను. ఈ మాట నమ్మదగినది. ఏదనగా మనం ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారమైతే ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదుము, సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే మనలను ఆయన ఎరుగనను. మనము నమ్మదగిన వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును. ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియూ చేయలేడు. ఈ వాక్యము ఇంత పర్యంతము. ఇప్పుడు రెండవ పాఠము చదవబడును.
ఈ దినముకై ఏర్పాటు చేయబడిన రెండో పాఠముగాను యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 20-26 వచనాలు. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 20-26 వచనాలు. ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీకు దేశస్థులు ఉండిరి. వారు గలిలయలోని బెత్సెదా వాడైన ఫిలిప్పు నొద్దకు వచ్చి, అయ్యా, మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా, ఫిలిప్పు వచ్చి ఆంద్రేయతో చెప్పెను. ఆంద్రేయు ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే యుండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారంగా ఫలించును. తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును. ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడింపవలెను. అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడు ఉండును. ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నా తండ్రి అతన్ని ఘనపరచును. ఈ వాక్యం ఇంతటితో సరి. ఓ క్రీస్తు స్తోత్రములు, ఓ క్రీస్తు స్తోత్రములు, ఓ క్రీస్తు స్తోత్రములు. తాపు చేరుచు పాడుము జీవపు మాటలన్, మాధుర్యం బగు గానము మరల పాడుము. జీవమైన పాటన్ త్రోవచూపు మాటన్, సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. నిత్య జీవము నీచెడు నిపుణుడేసుడు, సత్య ప్రేమను సంగెడు సదయుడేసుడు. మితిలేని ప్రేమ మెంటికాకర్షించు, సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. ప్రచురపరచుడెల్లడన్ ప్రభుని రక్షణ, దాచకుడని సత్యము పూర్ణ క్షమాపణం. రక్షకుని చెంత ఆశతోడరండు, సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. సుందరమానందముగన్ సొంపుగా పాడుము. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ దివ్య నామమున మీ అందరికీ కూడా శుభములు.
అలాగే నిన్నైన దేవుని ఆశీర్వాదములు మీకు మీ కుటుంబాలకి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రియులారా, మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని, ఆయన మహాకృపలో ఆయన రెక్కల నీడన సంరక్షించబడుతున్నారని నమ్ముచున్నాను. మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మరి దేవుని యొక్క అద్వితీయమైనటువంటి ఆయన కృపలో మీరు బలపడుచు సంరక్షించబడుతూ ముందుకు సాగాలని మా ప్రార్థన. ఈ యొక్క ఆదివారము మనము ఈ యొక్క ఆదివారాన్ని వేదాంత విద్య ఆదివారముగా దీన్ని ఆచరిస్తున్నాం. ప్రియులారా, వేదాంత విద్య ఆదివారముగా. సో మనకు ఇవ్వబడిన అంశం ఏమనగా విశ్వాసము ఎరుగుటయు విశ్వాసమును క్రియారూపములో జరిగించుటయు. విశ్వాసమును ఎరుగుటయు అలాగే క్రియారూపంలో దాన్ని జరిగించుట. నోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఫెయిత్ అనేటువంటి యొక్క అంశం క్రింద మన ధ్యానాన్ని తీసుకుందాం. ప్రియులారా, ఈ దినము మరి వేదాంత విద్య ఆదివారము. వేదాంతము అనగా ఇంగ్లీష్లో థియాలజీ అంటారు దీన్ని. థియాలజీ అనేటువంటి మాట గ్రీక్ పదము 2 పదాల సమ్మేళనం. అనగా థియోస్ అనగా దేవుడు, అలాగే లోగోస్ అనగా వాక్యము. దేవుని యొక్క వాక్యమును లేకపోతే దేవునిని గురించినటువంటి అధ్యాయము అనగా ద స్టడీ అబౌట్ గాడ్ అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గాడ్, ద స్టడీ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గాడ్. ఇది వేదాంతము అనే వేదాంత విద్య. ఈ వేదాంత విద్య అనేది మరి అందరూ దీన్ని చేయరు. కారణం ఏంటంటే దేవుని పిలుపు ఉన్నవారు, దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకే పిలువబడిన వారు ఈ వేదాంత విద్యను అభ్యసిస్తారు. బైబిల్ కాలేజెస్లో, సెమినరీస్లో 3 లేక 4 సంవత్సరాలు అటువంటి రీతిలో అభ్యసించిన తర్వాత వారు మరి దేవుని యొక్క పరిచర్యలోనికి సంఘములో లేక సమాజంలో మరి పరిచర్య చేయడానికి వారు తాము సమర్పించుకొని మరి వస్తారు. కాబట్టి ఈ వేదాంత విద్య అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మరి చెప్పాలంటే ఒక సబ్జెక్ట్. అది పాత దినాలలో అనగా సెయింట్ అగస్టిన్ ఆఫ్ హిప్పో వారు ఈ థియాలజీ అనే దాన్ని దేవుని గూర్చినటువంటి దైవ విషయాలు గురించిన సంభాషణ అని ఆయన అన్నాడు అనమాట. దైవ విషయాలను గురించినటువంటి సంభాషణే ద డిస్కోర్స్ అబౌట్ ద డైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థియాలజీ అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఈ థియాలజీ అనేటువంటి పదము మరి ప్లాటో గారు 4వ శతాబ్దంలో తన యొక్క పుస్తకమైనటువంటి ద రిపబ్లిక్ అనే దాంట్లో ఆయన రాశాడు అనమాట. ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా థియాలజీ అనేటువంటి మాట అనగా ఈ వేదాంతం అనే మాట మరి అన్ని మతాలకు కూడా అది అన్వయించబడింది. హిందూ వేదాంతం ఉంది, క్రైస్తవ వేదాంతం ఉంది, బౌద్ధ వేదాంతం ఉంది. సో క్రిస్టియన్ థియాలజీ అనేది మన యొక్క మరి సబ్జెక్ట్ అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనకు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనగా క్రిస్టియన్ థియాలజీకి మూలం ఏంటంటే దేవుని వాక్యమే. దేవుని వాక్యం అనగా గ్రంథము, బైబిల్ గ్రంథం. ఎందుకనగా ఈ గ్రంథంలో దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధ చిత్తాన్ని ఇశ్రాయేలు దేశం పట్ల, యావత్ మానవ జాతి పట్ల ఆయనకున్నటువంటి పరిశుద్ధ చిత్తాన్ని ఆయన ఈ గ్రంథంలో ఆయన మరి సంక్షిప్తపరిచి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మరి ఇశ్రాయేల్ దేశ చరిత్ర కానీ లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి చరిత్ర, ఆయన మరణ పునరుద్ధానములు, ఆయన మరి ఆరోహణము, ఆయన రెండవ రాకడ సమస్తము కూడా ఈ యొక్క గ్రంథములు ఇమిడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మన యొక్క ప్రామాణికం ఏంటంటే క్రైస్తవ వేదాంతానికి, క్రైస్తవ మరి వేదాంత విద్యకు బైబిల్ గ్రంథం. దీనిలో నుంచి వచ్చినవే మరి సిద్ధాంతాలు. ఈ సిద్ధాంతాల మీద మన యొక్క జీవితాలను, మన విశ్వాసాన్ని మనం కట్టుకున్నామనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని వాక్యంలోకి వస్తే కనుక మరి విశ్వాసమును ఎరుగుటయు విశ్వాసమును రూపంలో లేకపోతే రూపకములో జరిగించుట, ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. ఒకటి తెలుసుకునుట, మరొకటి జరిగించుట. విశ్వాసం అనేది మనందరికీ కూడా తెలుసు, అనగా క్రైస్తవ విశ్వాసం. చిన్ననాటి నుండి కూడా మన తల్లిదండ్రులు ఈ క్రైస్తవ విశ్వాసం మనల్ని పెంచి ఉన్నారు. సండే స్కూల్స్లో కానీ, యూత్లో కానీ, మన సంఘాల్లో కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంతోనే పెరిగాము, ఆ విశ్వాసాల మధ్యనే పెరిగాము. ఆ విశ్వాసంతోనే ఇప్పటివరకు మన యొక్క విశ్వాస యాత్రను కొనసాగిస్తున్నాం. అయితే ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని తెలుసుకున్నట్టే కాదు, కానీ ఈ విశ్వాసాన్ని క్రియారూపకములో దానిని మనము జీవించుట, టు లివ్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అనగా క్రియాత్మకమైన క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితాన్ని జీవించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అండి. కేవలం తెలుసుకున్నట అనేది చాలామందికి తెలుసు, క్రైస్తవులు కాదు, క్రైస్తవేతరులు కూడా చాలామందికి ఈ యొక్క క్రైస్తవ వేదాంతం గురించి తెలుసు, మనకంటే కూడా చాలా ఎక్కువ తెలుసు. మరి భాషా ప్రావీణ్యము లేకపోతే ఈ వాక్యం గురించిన ప్రావీణ్యము చాలామందికి తెలుసు. కానీ మరి దానిని ఆచరణలో పెట్టడం అనేది అనగా విశ్వాస సహితమైనటువంటి జీవితం, అది మరి ముఖ్యంగా మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాల్లో కనుగొనవలసినటువంటి విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియులారా. కాబట్టి ఈ సమయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక మాట అంటున్నారు. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే, అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయిన నిన్ను
నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము అని ఆయన అంటున్నారు పిల్లరా. అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవితం. అదండి ద అల్టిమేట్ క్రక్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఇటర్నల్ లైఫ్. మరి ఈ మానవ జీవితం యొక్క ఒకే ఒక గురి ఏంటంటే మరి ఈ లోకంలో జీవించిన తర్వాత నిత్య జీవితంలోకి వెళ్ళడం. అదే మనకు క్రైస్తవ గ్రంథము, క్రైస్తవ విశ్వాసం నేర్పించేది. కాబట్టి ఈ యొక్క మరి నిత్య జీవితాన్ని వెళ్ళాలన్నప్పుడు దానికి దారి ఏంటంటే అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే, అనగా దేవుని తెలుసుకొనుట, అలాగే దేవుని ద్వారా దేవుని బయలుపరిచిన యేసుక్రీస్తును తెలుసుకొనుట. ఇదే నిత్య జీవితానికి మార్గము, నిత్య జీవితానికి దారి. కాబట్టి ఈ యొక్క దేవుని గురించి తెలుసుకొనుట, అనగా యేసుక్రీస్తుని గురించి తెలుసుకొనుట అనేది మరి విశ్వాసం. ఈ విశ్వాసముతో మనము దేవుని తెలుసుకుంటున్నాము, దేవుని అందరూ విశ్వాసం ఉంచున్నాము. ఈ విశ్వాసంతోనే ఆ దేవుని బయలుపరిచినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి మనం విశ్వాసం ఉంచాము. ఆయన యొక్క బోధనను మనం అనుసరిస్తూ మన క్రైస్తవ జీవితంలో, విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు కొనసాగుతున్నామనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి విశ్వాసమును మనము తెలుసుకున్నట కంటే కూడా దాన్ని అనుభవించుట, టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదండి. యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అదే అంటున్నారు, జీసస్ డిడ్ నాట్ మీన్ దట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఈజ్ నోవింగ్ అబౌట్ గాడ్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్. నిత్య జీవితం అంటే, నిత్య జీవితాన్ని వెళ్ళడం అంటే దేవుని గురించి తెలుసుకున్నట్టే నిత్య జీవితానికి వెళ్ళిపోము. నిత్య జీవితం రాదు మనకి. దేవునితో మనకున్న అనుభవము, దేవునితో మనకు ఉండవలసిన అనుభవము మనకున్నప్పుడు అప్పుడు నిత్య జీవితానికి వెళ్తాము. సో మొట్టమొదటి అనుభవం ఏంటంటే దేవునితో మనకు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి అనుభవము అది తిరిగి జన్మించుట. దానినే మారు మనస్సు అనుభవం అంటారు. మరి యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మరి నికోదేముతో అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారు, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ వాడు దేవుని రాజ్యం చూడడు. తర్వాత అంటాడు, ఒకడు నీటి మూలముగాను మరి అలాగే ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితే కానీ వాడు దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపడని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని రాజ్యంను చూచుట, దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలన్నప్పుడు మనము దేవుని అనగా నూతన జన్మ అనుభవం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. ఈ అనుభవం అనేది ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా కలిగి ఉండవలసినటువంటి విషయం అన్నమాట. ఇది లేకుండా నిత్య జీవితం లేదు. ఇది లేకుండా క్రైస్తవ విశ్వాస యాత్రలో ముందుకు కొనసాగడం అనేది మరి అసంభవం అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి విశ్వాసము ఒకవైపు అయితే, ఆ విశ్వాసాన్ని క్రియారూపకంలో అనుభవించి దాని ప్రకారం జీవించడం అనేది మరొక ఎత్తు అన్నమాట. ఉదాహరణ గమనించినప్పుడు ఆది కాండం 22వ అధ్యాయం 1-18 చూసినప్పుడు అబ్రహాము జీవితాన్ని మనం చూద్దాం. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడనని బైబిల్ నుంచి సెలవిస్తుంది ప్రియులారా. అప్పుడు దాకా అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఏంటంటే దేవుడు మరి శక్తిమంతుడైన దేవుడు, ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆల్మైటీ, సర్వశక్తిమంతుడనే తెలుసు ఆయనకి. ఎందుకంటే ముసలితనమందు అబ్రహాము శారాలు ముసలి కాలమందు వారికి దేవుడు మరి ఒక చక్కటి కుమారుణ్ణి, వాగ్దాన పుత్రుడైనటువంటి ఇస్సాకును అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క వాగ్దాన పుత్రుడిని ఇస్సాకును వారు పొందుకున్నప్పుడు వారు అనుభవించినటువంటిది ఏంటంటే దేవుడు వారు గమనించింది ఏంటంటే, గ్రహించింది ఏంటంటే దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా ఏదైనా కూడా చేయగలడు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే చేయగలడు. అలాగే వారి జీవితాలు చేశాడు ఆయన. కానీ ఇప్పుడు అబ్రహాము విశ్వాసం ఇంకా బలపడాలి కదా. ఆయన అబ్రహాము విశ్వాసం అనగా దేవుని విశ్వాసము తెలుసుకున్నట్టు కంటే అనుభవించడం అనేది ఇంకా ఎక్కువ మరి దేవుడు ఎక్కువగా అబ్రహాం జీవితంలో చూడాలనుకున్నాడు. సో గాడ్ వాంటెడ్ టు in a way develop the character of Abraham and his faith in him. ఆయనలో విశ్వాసము, అబ్రహాములో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి దేవుడు ఇంకొక పరీక్షను అబ్రహాముకి పెట్టాడు. అదేంటంటే ఒకగానొక కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును బలిమ్మన్నాడు దేవుడైన యెహోవా. అది అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసానికి పరీక్ష. ఆ పరీక్షలో అబ్రహాము దేవుణ్ణి చాలా దగ్గరగా అనుభవించవలసిన వాడే ఉన్నాడు అనమాట. అప్పుడు దాకా దేవుడు అంటే సర్వోన్నతుడు, దూరం నుంచి అనుకుంటున్నాడు ఆయన అబ్రహాం గారు. కానీ ఇప్పుడు దేవునికి అతి సమీపంగా రావాలి, విశ్వాసముతో దేవుని మీద ఆనుకోవాలి. అలాగే కుమారుని తీసుకొని ఆయన మోరియా పర్వతానికి ఎక్కుతున్నప్పుడు కుమారుడు అడుగుతాడు, ఇస్సాకు అడుగుతాడు, తండ్రి గారు మరి మనకి పుల్లలు ఉన్నాయి, కట్టెలు ఉన్నాయి, మరి అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మరి ఈ యొక్క వదకు గొర్రెపిల్ల ఏది అని అడుగుతాడు అనమాట. బలి పశువు ఏది అని అడిగినప్పుడు అబ్రహాం గారు నోట నుంచి వచ్చిన మాట ఏంటంటే, దేవుడే చూసుకుంటాడు నాయన, గాడ్ విల్ ప్రొవైడ్, జెహోవా జైరే కదా అన్నట్లుగానే అబ్రహాము ఆ విశ్వాస పలుకులు పలికాడు. అక్కడ దేవుడే చూసుకుంటాడు, మన పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు
అని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు దేవుడిని యెహోవా అక్కడ కల్పించుకొని అక్కడ ఒక పొట్టేలును అబ్రహాముకు ఇచ్చి కుమారుని రక్షించడం మనం చూస్తున్నాం. సో హియర్ వి సీ దట్ అబ్రహాం క్లోజ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గాడ్స్ ప్రావిడెన్స్. దేవుడు ఎట్టి రీతిలో తన ప్రజలకు తన బిడ్డలకు మరి ఈవులు ఇవ్వగలడో, ఎటువంటి రీతిలో వారికి సహాయకుడిగా నిలవగలడో అన్నది అబ్రహాము విశ్వాసములో చాలా దగ్గరగా దేవుని తెలుసుకున్నాడండి ఆయన. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కదా. మనందరికీ కూడా ఇటువంటి అనుభవాలు మరి ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి మనం గ్రహించి చూసుకోవాలి. ఇప్పటికీ కూడా దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, అద్వితీయుడు అని మనం దేవుని దూరంగా చూసుకుంటున్నామేమో, కానీ కొన్నిసార్లు అబ్రహాము వంటి పరీక్షలు మన జీవితాల్లో కూడా అటువంటి పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవునికి అతి సమీపంగా మనం వెళ్తాం. దేవుని మనకున్న విశ్వాసము అది పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు దేవునికి చాలా దగ్గరికి వెళ్తాం మనం. ఆయన కాపరత్వం కింద, ఆయన సంరక్షణ కింద మన జీవితాలు ఇంకా బలపడతాయనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ వే అబ్రహాం కేమ్ టు నో దట్ గాడ్ ఈజ్ ప్రొవైడర్. జెహోవా జాయిరే అనేటువంటి ఆ మాటను ఆయన ఆ నామాన్ని ఆయన కనుగొన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా. ఇంకా అలాగే మరి నిర్గమాకాండం 17వ అధ్యాయము 8 నుంచి 5 వచనాలు 15 వచనాలు చూసినప్పుడు అక్కడ అమాలేకీయులతో మరి యెహోషువ యుద్ధం చేస్తున్నాడు. కొండ మీద మోషే, అహరోను, హూరులు మరి ఉన్నారు. మోషే గారు చేతి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు గెలుస్తున్నారు. చేతులు బరువుకి కింద దించుతున్నప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు. అటువంటి సమయంలో అహరోను, హూరు అనేవారు మరి ఆ యొక్క చేతులు పైకెత్తి అబ్రహాం ఆ యొక్క మోషే చేతులు పైకెత్తి ఉంచారు. ఆ సమయంలో యెహోషువ గెలిచాడు కదండి. సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి యెహోషువ గొప్ప విజయముతో మరి ఆయన బయటకు వచ్చాడు. అక్కడ దేవుని నామము బయలుపరచబడింది. యెహోవా నిస్సి, అనగా దేవుడు మన పక్షమున యుద్ధము చేసేటువంటి వాడనే విషయాన్ని. గాడ్ ఈజ్ అవర్ బ్యానర్, యెహోవాయే మన విజయము అనేటువంటి ఒక గొప్ప నినాదంతో వారు బయటకు వచ్చారండి. అక్కడ కూడా దేవునితో చాలా సమీపమైన రీతిలో వారు దేవుని విశ్వాసంలో ఆయన కనుగొన్నారనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దే జస్ట్ డిడ్ంట్ నో గాడ్, బట్ దే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గాడ్ ఇన్ దట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ యాజ్ జెహోవా నిస్సి కదండి. అలాగే మోషే కూడా మరి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించడానికి మోషేకు దేవుడు ఆజ్ఞించినప్పుడు, ఆ మండే పదలో ఉండి ఆయన ఆజ్ఞించినప్పుడు మోషే అంటాడు కదా, మరి నిన్ను పంపించిన వాడు ఎవడని నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పాలి అని యెహోవా దేవుని ప్రశ్నించినప్పుడు యెహోవా దేవుడు అన్నాడు కదా, అనువాడు పంపించాడని చెప్పమన్నాడు ఆయన కదా. ఐఆమ్ కదా, పంపించాడని చెప్పండి. ఆ తర్వాత మనం చూసింది ఏంటంటే 40 సంవత్సరాలు కూడా అనువాడు అనేటువంటి దేవుడు ఆ ప్రజలతో ఉన్నాడు. వారి యొక్క వాగ్దాన యాత్రలో ఉన్నాడు. వారికి కావలసిన ఆహారాన్ని, మన్నాను, వారికి కావలసినటువంటి మరి సమస్తాన్ని కూడా, బండ నుంచి నీటిని కూడా వారికి అనుగ్రహిస్తూ ఆ 40 సంవత్సరాలు వారితో ఉన్నాడు. యెహోవా దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఆ అయాం అనగా ఉన్నవాడు అనేటువంటి ఆ దేవుని యొక్క నామాన్ని ఆయన వారికి బయలుపరిచేట్లు మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా. సో ఇన్ దిస్ వే ది ఇజ్రాయెలైట్స్ నాట్ ఓన్లీ నో గాడ్, బట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గాడ్ సో పవర్ఫుల్లీ, సో క్లోజ్లీ, చాలా దగ్గరగా మరి ఆయన ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు యెహోవా నామాన్ని వారు అనుభవించారనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, విశ్వాసము ఒక ఎత్తు అయితే విశ్వాసమును అనుభవించడం అనేది ఒక ఎత్తు అనమాట. కాబట్టి మన యొక్క విశ్వాసం అనేది కేవలము తెలుసుకున్నట్లో కాదు, కానీ విశ్వాసం అనేది క్రియాత్మకంగా దాన్ని మనము అనుభవించే వారంగా ఉండాలి. అటువంటి కృప మరి దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తారు. రెండవదిగా మరి విశ్వాసము మనం తెలుసుకునుట, అలాగే మరి దాన్ని మనము చేయాలి అన్నప్పుడు మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు మనకి, దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చే వారంగా ఉండాలి. దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారంగా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని చిత్తము. కారణం ఏంటంటే ఆయన చిత్తము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కదా. యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మరి ఆ యొక్క యోహాను సువార్తలో మనం గమనించినప్పుడు, ఆ యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 34వ వచనంలో ఆయన అంటున్నటువంటి మాటలు మనం గమనిద్దాం. 4వ అధ్యాయము 34వ వచనము, యేసు వారిని చూచి, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమైనది కదా. నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు ఆహారమై ఉన్నది. సో టు ఫుల్ఫిల్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ది ఫుడ్ ఆఫ్ జీసస్. క్రీస్తు యొక్క ఆహారం ఈ భూమి మీద ఏంటంటే తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కదా. తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం. ఈ చిత్తాన్ని ఎలా నెరవేర్చాడు యేసుక్రీస్తు వారు అనగా, తన యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన ముందు పెట్టలేదు, కానీ దేవుని చిత్తాన్ని ముందు పెట్టుకొని యేసుక్రీస్తు వారు నడిచాడు.
అయితే ఒక సమయంలో చివరికి వచ్చేటప్పటికి గెత్సెమనే వనములో తండ్రి ఈ పాత్ర నా ఎదురు నుంచి తొలగించమన్నాడు. ఆయనను నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే జరుగునుగాక అన్నాడు కదా. యేసుక్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్నంత కాలము కూడా తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి రాలేదు ఆయన. నన్ను పంపిన వాని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నేను వచ్చాను. బైబిల్ గ్రంథంలో భక్తుల చరిత్ర అంతా మీరు చూడండి, ఎవరు కూడా తమ చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి రాలేదు ఈ భూమి మీదకి. మోషే కానీ, అహరోను కానీ, లేకపోతే మరి ఇంకా యెహోషువ కానీ, దావీదు కానీ, అబ్రహాము, లోతు, మరి లేకపోతే ఇంకా మోషే కానీ, వీరందరూ కూడా మరి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి, వారి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి కాదు. అలాగే ఈ కొత్త నిబంధనలు మనం గమనించినప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు గారు కానీ, లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులు కానీ, వీరందరూ కూడా వారి చిత్తాన్ని వారు నెరవేర్చుకోవడానికి రాలేదు, కానీ క్రీస్తు యొక్క చిత్తాన్ని అనగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ భూమి మీద తమను తాము సమర్పించుకున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా. అలాగే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా దేవుని చిత్తాన్ని, తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన తాను సమర్పించుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలన్నప్పుడు దేవునిని తెలుసుకున్నట్టు మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుణ్ణి విశ్వాసంతో ఆయనను అంగీకరించాలి, ఆయన చిత్తాన్ని అంగీకరించాలి. ఆ చిత్తానుసారముగా మనము దేవుని కొరకు పనిచేయాలి, దేవునితో పని చేయాలి. చాలాసార్లు మనము ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం కూడా ఏదో ఒకటి దేవుని కొరకు ఏదో చేసేయాలి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. అలాగే మనం ఏదేదో చేసేస్తాము, దేవుని కొరకు చేసేములు అన్నటువంటి ఒక తృప్తి అనేది మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఒకలాంటి ఫాల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది పెట్టేసుకుంటాం మనము. ఇది చేశాను కాబట్టి దేవుడు మెచ్చుకుంటాడులే, కానీ ఇది నా ప్రకారము, నా చిత్త ప్రకారము, నా ఇష్ట ప్రకారం చేస్తే దేవుడు మెచ్చుకోడు. కానీ ఆయన చిత్త ప్రకారము, ఆయన ఇష్ట ప్రకారము, ఆయన వాక్యానుసారంగా నేను కార్యములు చేసినప్పుడు, ఆ విశ్వాసాన్ని క్రియల రూపంలో కనపరిచినప్పుడు దేవుడు మెచ్చుకుంటాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మెనీ ఆఫ్ us want to do something for the Lord, but what God wants is from us is this, that we should be with him in a relationship first of all. ఆయనతో మనము మరి అంటుకట్టబడవలసిన వారమే ఉన్నాం. మొట్టమొదట ఆయన కొరకు ఏదో చేసేయాలని తపన కాదు, కానీ ఆయనలో అంటుకట్టబడిన జీవితాలు ముందుగా మనలో ఉండాలని యేసుక్రీస్తు వారు కోరుతున్నాడు ప్రియులారా. ఒకసారి చూడండి, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు అదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన. ఒకసారి చూడండి 15వ అధ్యాయం 5వ వచనం మనం గమనించినప్పుడు అంటున్నారు కదా, ద్రాక్షవల్లిని నేను, తీగలు మీరు, ఎవడు నా యందు నిలిచిండునో, నేను ఎవరెందు నిలిచిందునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు, నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు అనగా నా చిత్తాన్ని మీరు చేయలేరు. మీ చిత్తాన్ని మీరు చేసుకుంటారేమో, చేసేసి నేను దేవుని కొరకు చేసిన అంటారేమో. నో, కానీ యేసు ప్రభువు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ కదా, ద్రాక్షవల్లిని నేను, తీగలు మీరు, ఎవడు నా యందు నిలిచిండునో, అబాయిడింగ్, ఎవడు నా యందు నిలిచి ఉంటాడో ఆయనతో ఉండేటువంటి అనుభవం, అది మనకు మన జీవితాల్లో బహుగా ఫలింపజేసేటువంటి, మరి ఆయన ఎవరెందు నిలిచి ఉంటాడో వాడు బహుగా ఫలిస్తాడనమాట. కాబట్టి దేవుని కొరకు ఏదో చేసేసామన్నటువంటి మరి ఆ తపన కంటే దేవునిలో నేను ఎంతగా ఉన్నాను, దేవునితో నేను ఎంతగా ఉన్నాను, మై రిలేషన్షిప్ విత్ మై గాడ్, హౌ ఇస్ ఇట్, అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ప్రియులారా. కాబట్టి we should not get haste in doing the things for God, but when we abide in God, దేవునితో కలిసి మనం పనిచేసినప్పుడు మరి మనము 100 రోజులు చేసిన పని 1 రోజులో దేవుడు మన జరిగిస్తాడు కదా. ఈ యొక్క సమయంలో యేసు ప్రభు వారు కూడా ఒక ఆహ్వానాన్ని ఇస్తున్నాడు ఇటువంటి వారికి. ఎవరంటే ఏదో పనులు చేసేసి మేము దేవుని కొరకు చేసేసామన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి తపన ఉన్న వారి కొరకు ప్రభు అంటున్న మాటలు ఏంటంటే, ఒకసారి చూడండి ఆ మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం చూస్తే 28వ వచనం, ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును. నేను సాత్వికుడును, దీన మనసు గలవాడును కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా యొద్ద నేర్చుకునండి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. ఏలైనగా నా కాడి సులువు, నా భారము తేలికగా ఉన్నది. ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి. ఈ భారం ఏంటంటే విశ్వాసమే. కానీ దాన్ని తెలుసుకొని ఏదో మనకు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో, మనకు ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో మనం చేసేస్తున్నాం. అప్పుడు అది భారభరితమైపోతుంది. దేవుని కొరకు నిజంగా జీవించాలి అన్నప్పుడు అది చాలా తేలికైనటువంటి సులువైనటువంటి రీతిలో దేవుడు మనకు ఆ యొక్క విషయాలను మనకు గ్రహింపజేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటే, మనమేదో వివిధ భారాలు వేసేసుకొని మన మీద ఇది చేస్తే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు, అది చేస్తే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడని చెప్పేసి మరి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి పాటించేటువంటి పరిచయులు, సద్దుకాయులు వీరి వలె భారాలు పెంచేసుకుంటూ మనం మోయలేని స్థితిలో ఉండటం కంటే ప్రభు అంటున్నాడు కదా, నా యొద్దకు రండి,
కదా, నా దగ్గర నేను మీకు విశ్రాంతి కలిగజేస్తాను. ఐ విల్ మేక్ యువర్ వెయిట్ లెస్ కదా. అలాగే నేను సాత్వికుడును, దీన మనసు గలవాడును, నా కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకునుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి కదా. మరి మీ యొక్క ఎలాగా నా కాడి సులువు, నా భారము తేలిక అంటున్నాడు ఆయన. కాబట్టి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సమయంలో దేవుని కొరకు కంటే దేవునితో కలిసి చేసే పనే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలము కూడా నా చిత్తాన్ని నేను చేసుకోవడానికి నేను రాలేదు ఇక్కడికి, లేకపోతే మీ భూమి మీద ఉన్నంత కాలము మీరు మీ చిత్తాన్ని చేసుకోవడానికి రాలేదు, దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించడానికి వచ్చారు మీరు. యు హ్యావ్ కమ్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంటే, ప్రభువా నా జీవితం పట్ల నీ చిత్తం ఏంటి అంటాం కంటే, ప్రభువా నీ చిత్తం ఏంటి చెప్పండి, ఈ చిత్తానుసారంగా నా జీవితాన్ని నేను మలుచుకుంటాను, నీ చిత్తానుసారంగా నా జీవితాన్ని నేను సరి చేసుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు ఫిట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ విల్. దట్ షుడ్ బి అవర్ ప్రేయర్. అంతేగాని నా చిత్తంలో మీరు అమర్చబడాలి అన్నది కాదు ప్రశ్న అక్కడ. దేవుడు మన చిత్తంలో ఆయన అడ్జస్ట్ కాడు. ఆయన చిత్తంలో మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కదా. దెన్ ఓన్లీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. అప్పుడే అద్భుతాలు జరుగుతాయి, అప్పుడే ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగుతాయి, అప్పుడే ఆయన నామానికి మహిమ, అప్పుడే మన ద్వారా అధికమైనటువంటి పరిచర్య, అధికమైనటువంటి దేవునికి మహిమ కలుగుతుందన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఉదయకాల సమయంలో 2 విషయాలు మనం చూసాం. ఒకటి ఏంటంటే, విశ్వాసం ఉంది అబ్రహాం వలె, కానీ ఆ విశ్వాసాన్ని మనం అనుభవించాలి, చాలా దగ్గరగా దేవునితో అనుభవించాలి, దేవుని కొరకు దేవునితో ఉండి అనుభవించాలి. అలాగే యేసుక్రీస్తు వారు అన్నట్లుగా మరి మనము విశ్వాసాన్ని గ్రహించి అలాగే దాని ప్రకారం చేయాలన్నప్పుడు అది దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొని ఆ చిత్తానుసారంగా మన జీవితాలను మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అటు రీతిలో మనం జరిగించినప్పుడు తప్పకుండా ఆయనలో మనము అడ్డుకట్టబడిన వారం అవుతాం, ఆయనలో మనము మన యొక్క జీవితాలను మరి సరి చేసుకున్న వారం అవుతాం, తద్వారా ఆయన చిత్తాన్ని లోకంలో నెరవేర్చిన వారం అవుతాం. అటువంటి కృపదేవుడు మీకు నాకు మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించునుగాక. ఆమెన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, మిక్కిలి ప్రేమ స్వరూపుడా, మరొకసారి మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని స్తుతిస్తున్నాం నాయన. ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలము కూడా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన విశ్వాసాన్ని కేవలం మేము తెలుసుకున్నట్టే కాదు, కానీ దానిని క్రియారూపంలో చేయడానికి ప్రభువా మీ యందు అనుభవంతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి జీవితాన్ని మాకు దాయిచ్చేయండి. అలాగే మీలో అంటుకట్టబడిన జీవితాన్ని, మీ చిత్తాన్ని జరిగించేటువంటి ఆ యొక్క చిత్తాన్ని మాకు ప్రసాదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమెన్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ దివ్యనామం మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తున్న ప్రియులారా, ప్రకటనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి దయచేసి గమనించండి. ముందుగా జన్మదినములు. ఈ నెల 11వ తారీఖున మిస్టర్ మార్క్ అశ్విన్ తన జన్మదినం జరుపుకుంటున్నారు. 12వ తారీఖున మిస్ అమూల్య పల్లె అండ్ మిస్టర్ ఎం నాగేంద్ర కుమార్ గారు. అలాగే 13వ తారీఖున మిస్టర్ బి జోనా సుకుమార్. 14వ తారీఖున మిస్ జొరాఫిన్ డెబోరా సింగ్ అండ్ మిస్టర్ జోయల్ సిరికి అండ్ మిస్టర్ ఏ శామ్యుల్ ఆనంద్. 15వ తారీఖున మిస్ ఎన్ రత్న తేజ అండ్ 16వ తారీఖున మిస్టర్ బి అమిత్ ప్రసాద్ అండ్ మిస్టర్ పి రాజ్ కమల్ దీపక్, మిస్సెస్ ఎస్ ప్రిసిల్లా అండ్ మిస్సెస్ ఎం మంజులా. 17వ తారీఖున మిస్టర్ రోనన్ లియోన్ అండ్ మిస్టర్ జి విజయరాజ్ తమ జన్మదినాలు జరుపుకుంటున్నారు. అలాగే వివాహ వార్షికోత్సవాలు 14వ తారీఖున మిస్ అండ్ మిస్టర్ జి జయకుమార్ దంపతులు, అలాగే 15వ తారీఖున మిస్ అండ్ కల్నల్ జాన్సన్ హౌలెండ్ దంపతులు తమ వివాహ వార్షికోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారు. వీరందరికీ కూడా సంఘపక్షంలో మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మరి సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యాధిగ్రస్తులు, మరి అలాగే సీనియర్ సిటిజన్స్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. వారు ఈ విధంగా ఉన్నారు: మిస్సెస్ స్నేహలత ట్రెజా, మిస్సెస్ డార్తి సాయమన్, మిస్సెస్ ఫ్లోరా చిత్తరంజన్, మిస్సెస్ సుందరా శంక, మిస్సెస్ జలాది ఆగ్నేస్, మిస్సెస్ శాంతకుమారి పట్నాయక్, మిస్సెస్ ఇందిరా దేవదాస్, మిస్సెస్ తనుశ్రీ చక్రవర్తి, మిస్సెస్ సుకన్య పద్మజ, మిస్టర్ డివి శామ్యూల్, మిస్టర్ సుందరాజ్ ర్యాలీ, మిస్టర్ రంజన్ గార్డెన్. వీరందరి కొరకు కూడా మీ యొక్క అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చూస్తున్న ప్రియులరా, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, మిక్కిలి ప్రేమ స్వరూపుడైన గొప్ప దేవా, మరొకసారి మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని మేము స్తుతిస్తున్నాము, కొనియాడుచున్నాము నాయన. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని స్తుతిస్తూ నీ పరిశుద్ధ వాక్యం ధ్యానించుకుని నీ పరిశుద్ధ పాదముల చెంత మా ప్రార్థనలు విజ్ఞాపనలు సమర్పించుకోవడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తున్న శ్రేష్టమైన సమయం కొరకు, సహవాసం కొరకు మీకు వేలాది వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా తండ్రి ప్రభా తమ జన్మదినాలు, వివాహాలు జరుపుకునే బిడ్డలందరిపైన మీ నిండైన దీవెన ఆశీర్వాదం కృమరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మీ పరలోక వాకిళ్లను విప్పి పట్టణాన్ని విస్తారమైన దీవెనలు బిడ్డలపైన కృమరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన.
అలాగే తండ్రి ప్రభువా మరి కావాల్సిన మంచి ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి, ఆయుష్ను మీ శాంతి సమాధానంలో మీ యొక్క కాపుదల, సంరక్షణ, భద్రత సమృద్ధిగా వారికి, వారి కుటుంబాలకి దాయిచేయండి. అలాగే మరి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారి కొరకును, అలాగే సంఘంలో ఇంకను తండ్రి ప్రభువా మరి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా కోవిడ్ నుంచి కోలుకొని ప్రభువా మరి ఇంకా అనారోగ్యంతో ఉన్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి, సంపూర్ణమైన బలము, శక్తి, ఆరోగ్యము నీ బిడ్డలకు ప్రసాదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నాయన సహాయం చేయండి. అలాగే ప్రభువా మా యొక్క సంఘమును దీవించండి. ఈ యొక్క నాయన ప్రభువా మరి ఆన్లైన్ సర్వీస్ చూస్తున్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. మీ కాపుదల, సంరక్షణ, భద్రత వారికి, వారి కుటుంబాలకి దాయిచ్చండి ప్రభువా. ఇంకనూ ఎవరైనా ఈ కోవిడ్ వైరస్తో బాధపడుతుంటే వారిని ముట్టండి, సంపూర్ణమైన రీతిలో స్వస్థపరచండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి దాయిచ్చండి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క అవసరాలకు అన్నీ కూడా మీరు తీర్చండి ప్రభువా. ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీ దయలో, మీ కృపలో నైనా ప్రభా మీరు భద్రపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మా దేశమును, దేశ కాలమాన పరిస్థితులను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కావాల్సినటువంటి నైనా మీ రక్షణ దాయిచ్చేయండి, స్వస్థత దాయిచ్చేయండి, సమాధానము దాయిచ్చేయండి ప్రభువా. మా దేశ నాయకులు మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాము. శాంతి సామరస్యాలతో ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడానికి కావాల్సిన బుద్ధి, జ్ఞానములు వారికి దాయిచ్చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మరొకసారి ప్రభా మమ్మలను, మా సంఘమును, అందరి ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీ బలమైన హస్తాలకు, మీ దీవెలకు, మీ కాపుదల, సంరక్షణకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమెన్. ఇప్పుడు మనందరము కలిసి అపోస్తల విశ్వాస ప్రమాణాన్ని ఒప్పుకుందాము. పరలోక భూలోకముల సృష్టికర్తయగు సర్వశక్తిగల తండ్రైన దేవుణ్ణి నేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన ద్వితీయ కుమారుడును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నాను. ఈయన పరిశుద్ధాత్మల కన్యయగు మరియ గర్భమును ధరింపబడి ఆమెకు పుట్టెను. పొంతు పిలాతు కాలమందు బాధపడి సిలువ వేయబడి చనిపోయి పాతిపెట్టబడి అదృశ్య లోకములోనికి దిగెను. మూడవ దినమున చనిపోయిన వారులను తిరిగి లేచి పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రిని దేవుని కుడిచేతి విప్పున కూర్చుండున్నాడు. సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు అక్కడి నుండి ఆయన వచ్చును. పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధ సార్వత్రిక సంఘమును, పరిశుద్ధల సహవాసమును, పాప క్షమాపణయు, శరీర పునరుద్ధానమును, నిత్య జీవమును నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. ప్రభువు మీకు తోడైండునుగాక. ఈ ఆత్మకును తోడైండునుగాక. ప్రభువా మమ్మను కనికరించుము. క్రీస్తు మమ్మను కనికరించుము. ప్రభువా మమ్మను కనికరించుము. మనందరము కలిసి ప్రభు నేర్పినటువంటి ప్రార్థన కలిసి చెప్పుదము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడునుగాక. నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక. నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేర్చినట్లు భూమి యందును నెరవేరునుగాక. మా నిందిన ఆహారమును మాకు దయచేయి. మడల అపరాధములు చేసిన వారు మేము క్షమించిన ప్రకారము మా అపరాధములు క్షమించు. మమ్మల్ని శోధలోనికి తేకా దుష్టుని తప్పించు. ఎందుకనగా రాజ్యమును, శక్తియు, మహిమయు నిరంతరము నీవై ఉన్నవి. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ కృప మాకు కనుపరుచుము. నీ రక్షణ మాకు దయచేయము. ఓ ప్రభువా, మా పరిపాలకులను నడిపింపుము. పైనుండి జ్ఞానము వారికి దయచేయము. నీ సేవకులకు నీతిని ధరింపచేయుము. నీ వేర్పరచుకున్న జనులను సంతోషపరచుము. ఓ ప్రభువా, నీ జనులను రక్షించుము. నీ స్వాస్థ్యమును దీవింపుము. ఓ ప్రభువా, మా కాలమును సమాధానము దయచేయుము. ఓ దేవా, నీవే తప్ప భూలోకమును ఏలువాడు మరి ఎవడునూ లేడు. ఓ దేవా, మా హృదయములను పవిత్రపరచుము. నీ పరిశుద్ధాత్మను మాలో నుండి తీసుకొనకము. పెంతెకోస్తు తర్వాత 7వ ఆదివారపు సంగ్రహ ప్రార్థన. వేదాంత విద్య విశ్వాసమును ఎరుగుట మరియు క్రియాపూర్వకముగా చేయుట. ప్రార్థించుదాము. సర్వశక్తిగల దేవా, యేసునందు సామాన్య జనులను నీ సేవకులుగా పనిచేయుటకు పిలిచితివి కదా. నిత్య జీవమును ప్రేమించుటకు మరియు ఈ లోక జీవితము మీద ఆశలు, కోరికలు జయించుటకును గోధుమ గింజ వలె భూమిలో విత్తబడి చనిపోయి సమృద్ధి ఫలములతో నుండుటకు జ్ఞానము, తెలివియు నిచ్చి నీ వాక్యమును చదివి ధ్యానించి చక్కగా వివరించుటకు సహాయము చేయమని అనేక మంది యవనస్తులు దైవ జ్ఞాన కళాశాలలో వేదాంత విద్య నేర్చుకొని వారికి ఆత్మీయ ఆవేశము, నడిపింపు దయచేయము. వేదాంత విద్య నేర్పు వారికి విద్యార్థులకును పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలనిచ్చి వారి విశ్వాస జీవితమును సాధకము చేసుకొని
నీతి న్యాయములను శాంతి సమాధానమును స్థాపించినట్లు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ జీవించి పరిపాలించుచునుండు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సమాధానము కొరకైన సంగ్రహ ప్రార్థన. సమాధానకర్తవును ఐకమత్య ప్రియుడునైన ఓ దేవా, నిన్ను ఎరుగుటయే మాకు నిత్య జీవము, నిన్ను సేవించుటయే పూర్ణ స్వాతంత్ర్యమును. నిజముగా నీ శరణు జొచ్చి ఉన్న వినయసేకులమైన మేము ఏ విరోధుల బలమునకు భయపడకుండునట్లు మా శత్రువుల ప్రయత్నములన్నిటి నుండి మమ్మను తప్పించి యేసుక్రీస్తు బలం వల్ల కాపాడుము. ఆమెన్. కృప కొరకైన ప్రార్థన. ఓ ప్రభువా, మా పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినారంభం వరకు మమ్మను క్షేమముగా తెచ్చిన సర్వశక్తి గల నిత్యుడోగు దేవా, నేడు నీ మహాశక్తి చేత మమ్మను కాపాడి మేము ఏ పాపములో పడకుండాను ఏ విధమైన ఉపద్రవంలో చిక్కుకొనకుండాను నీ దృష్టికి యుక్తమైనది ఎల్లప్పుడూ చేయలాగున మా పనులను నీ పరిపాలన చేత జరుపబడినట్లు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దయచేయము. ఆమెన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల దేవా, ఈ సమయమందు మేము ఏక మనసుతో నిన్ను గురించి మా సామాన్య ప్రార్థనలు చేయటకు మాకు కృప దయచేసినావు కనుకను, ఇద్దరు ముగ్గురు నా పేరట కూడినప్పుడు వారి విన్నపం ప్రకారం దయచేదని మాట ఇచ్చున్నావు కనుకను, ఓ ప్రభువా, నీ సేవకులమైన మా కోరికలను విన్నపములను మాకు తగినట్లు నెరవేర్చి ఇహమందు నీ సత్యము తెలుసుకుని జ్ఞానము పరమందు నిత్య జీవము మాకు దయచేయము. ఆమెన్. దీవెన తీసుకుందుము. యెహోవా మనలను కరుణించి కాపాడునుగాక. యెహోవా తన సన్నిధి కాంతి మన మీద ఉదయింపజేసి దాయిచూపునుగాక. యెహోవా తన ముఖ కాంతిని మన మీద ప్రకాశింపజేసి తన సమాధానమును మనకు దాయిచేయునుగాక. ఇప్పుడు మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్యత సహవాసము మనందరికీ తోడయుండునుగాక. ఆమెన్. Good morning, good afternoon, good evening church, whenever you're watching. దేవుని నామములో అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ బాగున్నారని కూడా తలుస్తూ ఉన్నాను. 2 సంవత్సరాలు పాటు ఇక సెయింట్ జాన్స్ సంఘముతో కలిసి సంఘముతో పాటు పరిచయం చేయడానికి దేవుడు చూపినటువంటి కృపకే ఖచ్చితంగా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక సిఎస్ఐ ఇక పరిచర్య భాగంలో ప్రక్రియలో భాగంగా మరలా ఏలూరు క్రైస్ట్ చర్చ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఏదైనప్పటికీ ఈ 2 సంవత్సరాల కాలాన్ని ఒకసారి మరలా గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా చాలా రకాలైనటువంటి అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు జ్ఞప్తిగా వస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ మిస్సింగ్, మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతూ ఉన్నాను ఖచ్చితంగా. ఈ గత సంవత్సర కాలం నిజంగా ఆరాధనలు సరిగా లేక ఉన్నప్పటికీ కూడా సంఘము ఎంతో ప్రేమిస్తూనే ఉంది, ఎంతగానో ఆ యొక్క ప్రేమను పంచుతూనే ఉంది. దాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మా యొక్క యాజక సమూహము అగస్టిన్ అయ్య గారిని బట్టి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క 2 సంవత్సరాల కాలము అయ్యగారి దగ్గర నుంచి అనేక విషయాలు నిజంగా తెలుసుకున్నాను. ఆయన కొన్ని విషయాలు నిజంగా చాలా విషయాలు చెప్పారు. అవి ఖచ్చితంగా పరిచర్లో ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అగస్టిన్ గారిని బట్టి, అమ్మగారిని బట్టి, 2 పిల్లల్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. వారిని బట్టి నిత్యము సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా డానియల్ అంకుల్ అండ్ ఆంటీ, వారిని బట్టి కూడా ఖచ్చితంగా చాలా సంతోషిస్తున్నా. డానియల్ అంకుల్ చాలా వయసులో చాలా పెద్దవారైనప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఇంకా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అనేటువంటిది ఆయన దగ్గర నేను పొందుకున్నాను. ఆ యొక్క ప్రేమను, కలిసి లంచ్కి వెళ్ళడం, ఎక్కువ కలవడం, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పాండమిక్ టైంలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడం అనేటువంటిది కూడా చూశాను. దాన్ని బట్టి కూడా చాలా ప్రేమించేటువంటి మనిషి. థ్యాంక్ యూ డానియల్. అదేవిధంగా రొనాల్డ్ అయ్య గారు, ఆయన బట్టి కూడా ఖచ్చితంగా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. గత ఈ 2 సంవత్సరాల కాలం ఆయనతో ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. ఇంచుమించు ఒకే వయసు, చూడడానికి పెళ్ళయింది కాబట్టి నేను పెద్దవాడికి కనిపించవచ్చు, కానీ ఇంచుమించు ఆయన పెళ్ళి అవ్వలేదు, నాకు పెళ్ళయింది. ఇంచుమించు ఒకటే తేడా. ఇంచుమించు ఒకే వయసు కలిగినటువంటి వారు.
ఆయన బట్టి కూడా, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసాం, ఎందుకంటే ఇంచుమించు ఒకే వయసు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ సమయాన్ని మేమిద్దరం గడపడం, బయటికి వెళ్ళడం, రావడం, సంఘ విషయాలు మాట్లాడుకోవడం ఎక్కువ జరిగినటువంటిది. ఆయన కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు విజయవాడ. కాబట్టి ఆయన పరిచయం కూడా ఇంకా ఫలభరితంగా ఉండాలని, త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు కాబట్టి పెళ్ళి ఆ యొక్క లైఫ్ కూడా చక్కగా ఉండాలని ఖచ్చితంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను, ఆశిస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ మా యొక్క పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి అనుభవం. ఇప్పుడు మనస్పర్ధలు అనేటువంటివి ఖచ్చితంగా రాలేదు. ఎప్పుడు చక్కటి ఒక మంచి విధానంలో ముందుకు కొనసాగడానికి ఖచ్చితంగా క్రిస్టినాయ్ గారు వల్ల దేవుడు నడిపించాడని ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అయ్య గారు. అండ్ నెక్స్ట్ కమిటీ చాలా ఫ్రెండ్లీ కమిటీ. ఏంటంటే చాలా సంఘాల్లో కమిటీస్ చూసాను, కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటువంటిది కమిటీ అనేటువంటిది నేను నిజంగా ఈ సంఘంలోనే అనుభవించాను. నేను వచ్చినప్పుడున్నటువంటి విజయప్రధాన్ గారు నా యొక్క సెక్రటరీ, ఇప్పుడు రవి క్రిస్టియన్ గారు, అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటువంటి ఒక విధానం. అప్పుడు ఉన్నటువంటి నా ట్రెజరర్ రాకేష్ గారు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సునీత పట్నాయక్ గారు, అందరూ చాలా ప్రేమించేటువంటి వారు, అనేక విషయాలు నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు. వారిని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారి యొక్క భవిష్యత్ యొక్క పరిచర్య కాలంలో దేవుడు ఇంకా వారిని ఆశీర్వదించాలని, వారి ద్వారా ఇంకా గొప్ప కార్యములు జరిగించాలని ఖచ్చితంగా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. దాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు. మిగతా ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ పేరు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక పొరపాటును మర్చిపోతే మళ్ళీ బాగోదు. కాబట్టి మిగతా కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ నేను ఖచ్చితంగా నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ అందరికంటే ముఖ్యంగా సంఘానికి నిజంగా చాలా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీ ప్రేమ నిజంగా చాలా అధికమైనటువంటిది. ఒక గురువును ప్రేమించేటువంటి దాంట్లో మీరు ఎప్పుడు తక్కువ చూపించలేదు. దాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు. చాలా నేర్చుకున్నాను, చాలా నేర్చుకోకూడదని కూడా తెలుసుకున్నాను మొత్తానికి. ఎందుకంటే సంఘం అంటే అదే, చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి, కొన్ని విషయాలు వదిలిపెట్టేటువంటి యొక్క ప్రక్రియలో మన సంఘాన్ని బట్టి దేవునికి నిజంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. యవ్వన బిడ్డలను బట్టి ప్రత్యేకంగా దేవునికి రుణపడి ఉన్నాను. ఎందుకంటే చాలా ప్రేమించేటువంటి యవ్వన బిడ్డలు, ఒక సహోదర భావంతో ఎప్పుడు అన్న అని పిలిచేటువంటి పరిస్థితి. నేను నా వైఫ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. ఈ యొక్క ఫెలోషిప్, యూత్ ఫెలోషిప్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. మిస్ అవుతున్నాను ఆల్రెడీ, యూత్ ఫెలోషిప్ని ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతూ ఉన్నాను. కొంతమందికి నేను మెసేజ్ చేసినప్పుడు, కొంతమందికి తెలిసినప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు కొంతమంది అసహనాన్ని చూపించారు, కొంతమంది కోపాన్ని కూడా చూపించారు. ఎందుకంటే అంత ప్రేమించారు వాళ్ళు. నిజంగా అంత ప్రేమించేటువంటి వారు ఉండడం కూడా నా యొక్క గొప్పగా భావిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు ఆ యొక్క కృపను దయచేశాడు. అండ్ అందరూ, ఎవరు తక్కువ కాదు, ఎవరు ఎక్కువ కాదు, అందరూ చక్కగా ఈ యొక్క 2.5 సంవత్సరాల కాలము నిజంగా దేవుడు మనము కలిసి ఉండడానికి దేవుడు తన కృప చూపించాడు. కాబట్టి థ్యాంక్స్ లాట్. నిజంగా చాలా గొప్ప అనుభవాలను ఈ యొక్క సంఘం ద్వారా దేవుడు ఇచ్చాడు. దాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైనప్పటికీ అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుని చిత్తమైతే మరలా మనం కలిసినప్పుడు దేవుని స్తుతించేటువంటి ఆ యొక్క అవకాశాన్ని మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, క్షేమంగా ఉండండి. మరలా మనం కలిసినప్పుడు మనందరము నిజంగా సంతోషించడానికి దేవుడు తన కృప చూపిస్తాడు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్. మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసయ్య దివ్యనామమున మీ అందరికీ కూడా శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. ఇటు రీతిగా దేవాది దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి మహాకృపను బట్టి, మహాప్రేమను బట్టి ఈ యొక్క పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మీ అందరినీ ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ద్వారా కలుసుకున్నటకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రాముఖ్యంగా మీ అందరికీ కూడా చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. గత 2 సంవత్సరాలు కూడా మీరు చూపినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమ, మీరు చూపినటువంటి ఆ యొక్క అన్ని విషయాల్లో కూడా మీరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. మీకు తెలిసిన రీతిగా వారంలో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది విజయవాడకి. అందుని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఎక్కడైనా సరే దేవుని సువార్త
ప్రబలంగా ఆ, వాడబడటమే మనకు కావాల్సింది. అయితే దేవాతి దేవుడు తన కృపలను బట్టి ఈ యొక్క విజయవాడ ప్రాంగణములో ఆ యొక్క బాసలిక చర్చ్లో ఈ యొక్క సర్వ్ చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రాముఖ్యంగా రెవరెండ్ జాన్ అగస్టిన్ అయ్య గారికి అనేక విషయాల్లో కూడా చాలా సపోర్టివ్గాను చాలా ప్రేమగాను అన్ని 2 సంవత్సరాలు కూడా చాలా నడిపిస్తూ వస్తున్నటువంటి అగస్టిన్ అయ్య గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రంజిత్ అన్నకి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం, అన్న ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ని బట్టి. అదేవిధంగా డైసన్ కమిటీ, అదేవిధంగా ప్యారిష్ కమిటీ, చర్చ్ కమిటీని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈవెన్ నా చదువు విషయాల్లో కూడా ఆ యొక్క మనీ పరంగాను లేదంటే అనేక విషయాల్లో కూడా చాలా సపోర్టివ్గాను చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నారు. గత 2 సంవత్సరాలు కూడా అనేకమైనటువంటి మీ యొక్క ప్రేమను చూపించినారు. అందుని బట్టి దేవాతి దేవునికి ముందుగా అదేవిధంగా మీ అందరికీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ ఆరాధన ముగించుకుంటూ గాను 3వ పాట, చివరి పాటను పాడుకుందాము. జీవమార్గము యేసు చూపావే, నీవు మాకు ముందు వేగా, వెంట వత్తు మేము వేగా, తండ్రి ఇంటికే మమ్ము నడిపావే, హింస కల్గేనా మమ్ముగావుమా, మమ్ము కష్టకాలమందు నాదరించు భూమియందు, మింటి త్రోవాలో మమ్ము నడిపావే, సొంత వేదన చింత కలిగిన అన్యహింస గుర్చి ఏడ్వా, మమ్ములను సహింపనిమ్ము, మేము సత్యము చూడనేర్పావే, మా ప్రవర్తన చక్కపర్చుమా, మాకు నేటి హింసలైనా నీ సహాయమిచ్చినేటి, యాత్ర కాగానే తలుపు